जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, हूँ सोरठिया विपुल श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित तेमज SGIS द्वारा निर्मित ऑनलाइन लर्निंग विडियो सीरीज में हूँ आपनु स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स विषय नामाना मूल तत्वों एनी अंदर आपणे चैप्टर नंबर 6 12 कॉमर्स ने अंदर चैप्टर नंबर 6 परंतु भाग बीजा भागनी अंदर चैप्टर नंबर 6 नो अभ्यास करवानो छे। चैप्टर नंबर 6 नु नाम छे रोकड़ प्रवाह पत्र, जेने अंग्रेजी में कैश फ्लो स्टेटमेंट तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, आ चैप्टर एनी अंदर आपणे आजे प्रथम भागनी अंदर प्रथम लेक्चरनी अंदर આપણે શું જોવાનું છે, તો આજનો આપણો ટોપિક છે તો સ્ટાર્ટિંગ બેઝ ઉપર પ્રસ્તાવના જોશું, એનો ગુણભાર જોશું અને ત્યાર પછી એના જે મુખ્ય જે મહત્વના જે પ્રશ્નો છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું। તો શરૂઆત કરીએ। આ જે ચેપ્ટર છે રોકડ પ્રવાહ, પ્રવાહ શબ્દ આમ તો ગુજરાતી અભ્યાસ કરતા હોય તમને ખબર, પ્રવાહ એક રોકડનો પ્રવાહ અને એનું જ્યારે સ્પેશિયલ એક પત્રક બનાવવામાં આવે છે, बराबर है। तो कई रीतनु बनावा आवे छे ए आपणे आ चेप्टर अंदर शीखवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, सौ प्रथम आपणे अभ्यासलक्षी मुख्य बात करिए तो धोरण 12 कॉमर्सनी अंदर आ जे छठुं चेप्टर है बीजा भागनी अंदर आवेलुं ए बोर्डनी परीक्षानी अंदर आपणे आने 6 गुणमां पूछाय छे। टोटल 6 गुण तमने आ चेप्टर तैयार करवाथी प्राप्त थशे। हवे अहींया प्रश्न ए थाय छे के 6 गुण क्या क्या विभागनी अंदर केवा केवा प्रश्नों पूछाशे ए दरेक विद्यार्थी ने जिज्ञासा होय तो आपणे अहींया सौ प्रथम तो एनो गुणभार जे छे अहींया आपणे एनो गुणभार तैयार करेलो छे। तो सौ प्रथम तो विभाग ए नी अंदर एक प्रश्न पूछाशे जे MCQ स्वरूपनो हशे, विकल्पोवाळो प्रश्न। जे प्रथम प्रश्न है MCQ पूछाशे एटले अहींया ए निश्चित है कि आपणे आनी जे तमाम जे थीरी है ए संपूर्णपणे तैयार करवी पड़शे तो MCQ सरस रीते तैयार थई शकशे। ओके, त्यार पछी वात आवे छे सेक्शन बी नी अंदर। तो सेक्शन बी नी अंदर पण एक प्रश्न पूछाशे, जे प्रश्न एक वाक्य जेने आपणे VSQ तरीके ओळखीए छीए तो ए VSQ टाइपनो एक प्रश्न हशे एटले ए पण तैयार करवो पड़शे। एटले आपणे संपूर्ण आ चेप्टरनी जो थीरी तैयार करीए छीए तो MCQ अने VSQ सरस रीते ए 2 गुण आपणे बोर्डनी परीक्षामां प्राप्त करी शकीए छीए। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों, अहींया हवे आपणे सेक्शन C जे आप सौ जाणो छो जे 3 गुणनो छे पण एमां कांई पूछावानुं छे नहीं। त्यार पछी सेक्शन D है जे 4 गुणनो है, जे एक ज प्रश्न है, एक दाखलो पूछाशे अथवा तो दाखलाना अथवामां मोटो प्रश्न पण पूछी शकाय। एवुं कोई स्पष्ट नहीं कि दाखलो ज पूछाशे अथवा एना अथवामां कोई एवी थीरी पण पूछी शकाय। ओके, तो अहींया मोस्ट ऑफ 99% तो आपणे दाखलो ज पूछाय छे जे 4 गुणनो दाखलो छे। એટલે હું તમને એમ કહી શકું કે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે દાખલા જો શીખવા હોય તો 4 ગુણ મેળવવા માટે તમારે દાખલાઓ શીખવા પડશે। ઓકે, તો ત્યાર પછી હવે પ્રશ્ન એ આવે છે રોકડ પ્રવાહ પત્ર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધંધાની અંદર जे पण कांई रोकड़ आपड़ा खीचानी अंदर, जेम के धंधानी अंदर जे धंधानुं जे बेलेंस पछी मानो के बैंक में होय तो पण भले अने केश एटले के रोकड़ा जो धंधामां पड्या होय तो पण भले, तो एनो जे प्रवाह जाय छे अने ए जे आवे छे, रोकड़ा जाय छे आवे छे। बैंक सिलक होय तो आपणे 11मां भणी गया बैंक सिलक में, तो बैंक सिलक वधे अथवा तो बैंक सिलक घटे, तो ए जे प्रवाह जे छे એ પ્રવાહને આધારે ધંધા ઉપર શું એની અસર પડે છે, બરાબર છે। અથવા તો આપણને એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ પ્રવાહ વધે ઘટે તો એના આધારે આપણે એ રોકડ ધંધામાં જે ભવિષ્યમાં જે નિર્ણયો લેવાના છે, કોઈ પણ વસ્તુ મિલકત ખરીદવા માટેના નિર્ણયો હોઈ શકે, ધંધાની કોઈ પ્રગતિ માટેના નિર્ણયો હોઈ શકે કે કોઈ બી હોઈ શકે। तो धंधानी अंदर अनेक प्रकारना जे पण कांई महत्वना निर्णयों लेवाना होय छे, तो महत्वना निर्णयों माटे सौथी मोस्ट IMP जेने कही शकाय के जे आपणी पासे जे बेलेंस जे छे, पछी बेंकमां होय के पछी केशमां होय, एनो जे प्रवाह शुं छे एना विषे अवगत जे ते धंधानो मालिक होवो जोईए तो ए धंधो छे ए सारी रीते चाली शके छे। तो खूब ज टॉपिक बिजनेसनी अंदर पण अगत्यनो छे अने बोर्डनी परीक्षानी अंदर विद्यार्थी तरीके जोवा जईए
તો વિદ્યાર્થી તરીકે પણ આ 6 ગુણ મેળવવા માટે મહેનત કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે 2 ફાયદા છે આ ચેપ્ટરના. એક તો આપણે ભવિષ્યમાં બિઝનેસ કરીશું એમાં પણ તમને કામ લાગશે, અને પ્લસ તમારા એજ્યુકેશનમાં પણ તમે આગળ વધવા માટે તમને આ ચેપ્ટર કામમાં લાગશે. તો મેં થોડીક વાત કરી રોકડ પ્રવાહ પત્રકની આ પ્રમાણે. અહીંયા તમે જુઓ કે મુખ્ય થોડાક ધ્યાનમાં રાખવાના 2-3 મુદ્દાઓ છે, એ ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે થોડીક શરૂઆત કરીએ છીએ આજના પ્રથમ લેક્ચરની અંદર. તો જુઓ, અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દામાં જોઈએ તો પહેલાં તો આ જે મિલકત ધંધાની અંદર જે હોય છે, આપ સૌ જાણો છો કે ભાઈ ધંધાની અંદર 2 પ્રકારની મિલકત હોય છે, સ્થિર અને અસ્થિર. બરાબર છે, જેને આપણે સ્થાયી મિલકત અથવા તો ચાલુ મિલકત તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. 2 પ્રકારની મિલકતો હોય છે. તો એમાં આપણે જે આ રોકડ છે ને કેવા પ્રકારની મિલકતો ગણવી જોઈએ, તો સૌ પ્રથમ અહીંયા કીધું છે કે ધંધાની તમામ મિલકતોમાં, તમામ જે પણ કાંઈ મિલકતો છે આખા બિઝનેસની અંદર, કોઈ બી બિઝનેસ હોય એની અંદર તમામ મિલકતો છે એમાં રોકડ છે એ પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત છે. કેવી મિલકત છે? પ્રવાહી મિલકત. ઓકે, કઈ? તો કે રોકડ છે એ પ્રથમ નંબરની, અહીંયા જો શબ્દ સ્પેશિયલ આપ્યો, પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત છે, એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર છે, ઘણાને એ પણ ખબર ન હોય કે એ કેવા પ્રકારની મિલકત છે. બરાબર છે, જેને ન આવડતું એમ કે સ્થાયી મિલકત છે, સ્થિર મિલકત છે. ઓકે, તો આ પ્રવાહી મિલકત છે, એક પહેલો ટોપિક એ ધ્યાનમાં રાખો. નંબર 2 શું કહે છે? તો કે રોકડનું રોકાણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રોકડ કોઈ પણ પ્રકારનું વળતર, કમાણીનું સર્જન કરતી નથી. બહુ સરસ વાત કરી. બહુ ધ્યાન દેવા જેવી વાત છે કે ભાઈ તમારી પાસે માનો કે રોકડ સ્વરૂપે નાણાં પડ્યા છે જે રોકડ તરીકે છે, અથવા તો તમારી પાસે બેંકમાં બેલેન્સ છે. ઓકે, તો હવે તમે એનું ક્યાંય રોકાણ કરતા જ નથી, તમે એમને પડ્યા રહેવા દો છો. માનો કે કોઈ કબાટ હોય તેની અંદર તમે રૂપિયા પડ્યા જ રહેવા દો છો, તો કદાચ વર્ષો, શું હજારો વર્ષો વહી જાય તો એ નાણાં છે એમાં 1 પણ રૂપિયો પ્લસ થવાનો નથી. એટલે એ જે તમારી પાસે જે રોકડ છે એનું તમારે રોકાણમાં રૂપાંતર કરવું પડે. બરાબર, એનું ક્યાંક ને ક્યાંક રોકાણ કરવું પડે તમારે. બરાબર, તો અહીંયા બહુ સરસ, ફરીવાર રિપીટ કરું છું, બહુ મજાનો ગમતો મુદ્દો છે કે રોકડનું રોકાણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રોકડ કોઈ પણ પ્રકારનું વળતર, કમાણીનું સર્જન કરતી નથી. બરાબર, કોઈ પણ કમાણી થતી નથી. પછી આગળ વાત કરી છે મુદ્દો નવો કે ભાઈ ધંધામાં રોકડ ક્યાં પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ અને ક્યાં રોકવામાં આવી છે. જોજો, ધંધામાં જે રોકડ છે એ ક્યાં પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ અને ક્યાં રોકવામાં આવી છે, આ બંને બાબતો ખૂબ જ મહત્વની છે. હવે તમારે આ ધંધાની અંદર જે પણ કાંઈ રોકડ આવી છે તો કઈ પ્રાપ્તિને આધારે, કયું એવું કામ કર્યું, કયા સ્થાનને આધારે તમને એ રોકડ મળી છે, અથવા તો તમે ક્યાં રોકાણ કર્યું છે, એ 2 બાબતો જાણવી ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર છે, એટલે કે બધી બાબતોનો તમને પરિચય હોવો જોઈએ. તો એ બહુ સરસ વાત કરી. ત્યાર પછી છેલ્લો મુદ્દો છે રોકડ પ્રવાહ એટલે શું. આમ તો જનરલી તો પ્રશ્ન એ થાય કે રોકડ પ્રવાહ એટલે શું, તો કે રોકડ પ્રવાહ એટલે રોકડ અને રોકડ સમકક્ષની આવક જાવક. જે કાંઈ રોકડ આવે છે ને જે કાંઈ રોકડ જાય છે, પછી એ રોકડ હોય તોય ભલે ને રોકડ સમકક્ષ કોઈ પણ એવી આવક હોય તોય ભલે અને જાવક હોય તો પણ ભલે. એટલે રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ, રોકડ સમકક્ષ અને રોકડ એની શું, તો કે આવક અને જાવક, એનું નામ રોકડ પ્રવાહ. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 4 ટોપિક મેં થોડાક ખાલી ચર્ચાની કરેલી છે, તેમ છતાં ન સમજાય તો તમે ટીચરનો સંપર્ક સાધી શકો છો અને સરસ રીતે સમજી શકો છો. આ 4 મુદ્દા પછી આપણે આગળ આવીએ છીએ કે ભાઈ રોકડ પ્રવાહ છે એ કેટલા પ્રકારે હોય છે. જો અહીંયા પ્રશ્નોત્તરી શરૂ થાય છે. હવે જે મેં તમને કીધું ને કે ભાઈ સેક્શન બીની અંદર VSQ તરીકે પૂછાવાની સંભાવનાઓ છે. તમને પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ રોકડ પ્રવાહના કેટલા પ્રકારો છે, તો તમે કહી શકો રોકડ પ્રવાહના 2 પ્રકારો છે. કેટલા પ્રકારો છે? 2 પ્રકારો છે. હવે આમાં કંઈ યાદ રાખવાનું કોઈ છે નહીં. ક્યાં 2 પ્રકારો હોઈ શકે? આવતું હોય એ અને જતું હોય એ. આવકનો રોકડ પ્રવાહ હોય અને જાવક રોકડ પ્રવાહ. કાંઈ નાણાં આવે જ ન રાખે, તમારે પાછું રોકાણ કરવું પડે, જાવક કંઈ તમારે થવાની છે. ઓકે,
तो रोकड़ प्रवाहना अहींया बे प्रकारो छे। क्या क्या? तो के आवक रोकड़ प्रवाह अने जावक रोकड़ प्रवाह। बहुत सिंपल है। त्यार पछीनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ एटले शुं? कोई वળી सामान्य प्रश्न पूछी नाखे रोकड़ एटले शुं? तो रोकड़ एटले बीजुं कांई नहीं, तमारा हाथ पर, जो अहींया हाथ शब्द वापर्यो छे, जो अहीं बहु सरस लख्युं, हाथ परनी रोकड़। तमारा हाथमां जे कांई नाणां छे, बरोबर, आ मारा हाथमां आ जे छे, आ जे पेन छे, एवी रीते मारा हाथमां नाणां छे। मारे हाथ एटले के मारी पासे छे, बरोबर छे, मारा छे मारी पासे छे। एम धंधाना छे धंधानी पासे छे। जे पण कांई नाणां छे अथवा तो ए जे रोकड़ छे ए हाथ पर, अथवा तो बैंक सिलक, अथवा तो तमारा हाथमां नथी, तमारी पासे नथी, तमारा धंधामां नथी, पण तमारा धंधाना एकाउंट एटले के बेंकनी अंदर पड्या छे रूपिया, बरोबर है। तो एने कहेवाय बैंक सिलक, एटले के रोकड़ सिलक अने बैंक सिलक ई एक प्रकारनी रोकड़ ज छे। ए पण बहु सामान्य क्वेश्चन हतो। जो आ प्रश्न छे, आ एक प्रश्न छे, आ एक प्रश्न छे, बरोबर है। त्यार पछी आगळ वधीए छीए। रोकड़ प्रवाह पत्रक में मुख्यत्वे 3 प्रकारनी प्रवृत्तिओ दर्शावे। जो शरूआत थाय छे, रोकड़ प्रवाहनी अंदर केटली प्रवृत्तिओ छे? 3 प्रवृत्तिओ। प्रश्नों जो आनी अंदर आ एक लेक्चर भरवाथी तमारे 7-8 प्रश्नों कवर थाय छे अने एमांथी मोस्ट ऑफ आईएमपी अने प्रश्न पूछी शकाय एवा प्रश्नों छे, बरोबर छे। रोकड़ प्रवाह पत्रक में 3 प्रकारनी प्रवृत्ति थाय। केटली प्रवृत्तिओ थाय? तो के 3 प्रकारनी प्रवृत्तिओ थाय छे। तो प्रश्न ए थाय छे क्या क्या प्रकारनी? विचारवानुं। बिजनेसनी अंदर तमे जोई शको छो, बिजनेसनी धंधो करवामां काम करवुं पड़े। काम करो तो पैसा मळे। आपणे कहीए ने मोटी उंमરના होय वडीलो के भाई काम करशो तो पामशो, बरोबर, नहीतर कामा पुत्र वाला। હવે ઘણી બધી કહેવતો છે ગુજરાતીની અંદર। કામગીરીની પ્રવૃત્તિ, તો અહીંયા રોકડનો પ્રવાહ જે છે એ પ્રવાહ કયો? તો કે આવકનો પ્રવાહ અને જાવકનો પ્રવાહ। આ પ્રવાહ છે એ કોના આધારે છે? તો કે 3 પ્રવૃત્તિઓને આધારે આ પ્રવાહ આવન જાવન થાય છે। કઈ 3 પ્રવૃત્તિ? એક તો કામ કરવાથી આવન જાવન થાય છે, એટલે કે કામગીરી પ્રવૃત્તિઓ, કામગીરીની પ્રવૃત્તિઓ। એટલે આ કાંઈ ભૂલે એવો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં। ઓકે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ભાઈ કામગીરીની પ્રવૃત્તિ કઈ, એ આપણે નેક્સ્ટ મુદ્દામાં જોઈએ છે। નંબર 2, અથવા તો તમે કામ નથી કરતા પણ તમે ક્યાંક એવું નાણાં કે રોકડનું રોકાણ કરો છો, તો એ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે જેમાં તમે કોઈ કામ નથી કરતા પણ તમે એમાં રોકાણ કરો છો। જો કામ કરવું એ વસ્તુ જુદી છે અને રોકાણ કરવું એ વસ્તુ જુદી છે। અહીંયા તમારે મહત્વની વસ્તુ આજ હું અત્યારે જે બોલી રહ્યો છું એ ઉપર ધ્યાન દેવાની જરૂર છે કે ધંધાની અંદર કામ કરવું એ વસ્તુ જુદી છે અને રોકાણ કરવું એ વસ્તુ જુદી છે। એ તો વસ્તુ ખબર પડી જ ગઈ। એટલે રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાંથી તમારે છે ને રોકડ આવન જાવન થાય। તમે કોઈને પૈસા વ્યાજે આપ્યા તો તમે એમાં કોઈ કામ નથી કર્યું તમે, બરોબર છે। રોકાણોની પ્રવૃત્તિ, બરોબર છે। નંબર 3, ત્રીજો ટોપિક છે નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ। કેવી પ્રવૃત્તિઓ? તો કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ, ફાઇનાન્શિયલ, બરોબર, વર્ક। હવે આ ફાઇનાન્શિયલ જે નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ છે, જે કાંઈ નાણાંને લગતી જે પ્રવૃત્તિઓ છે, તો આવા 3 કામ છે ધંધાની અંદર। આ 3 કામને આધારે રોકડનો પ્રવાહ છે એ આવે છે અને જાય છે, બરોબર છે। તો તમને સમજાઈ ગયું હશે રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં મુખ્યત્વે કેટલી પ્રવૃત્તિઓ છે? તો કે 3 પ્રવૃત્તિઓ છે, 3 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ છે। કઈ કઈ? તો કે કામગીરીની પ્રવૃત્તિ, રોકાણો આધારિત પ્રવૃત્તિ અને ત્રીજી છે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ। ઓકે, ત્યાર પછી હવે આપણે 3 પ્રવૃત્તિઓ છે એને આપણે એક લીટીમાં કેવું હોય તો પ્રશ્ન પૂછી શકાય, એક વાક્યમાં VSQ અથવા તો MCQમાં પણ તમને એ રીતના પૂછી શકે છે। તો કામગીરી પ્રવૃત્તિઓ એટલે શું? પ્રશ્ન પૂછો। જોજો, હવે આ 3 પ્રશ્નોને આધારે આખા ચેપ્ટરનો આધાર રહેલો છે। કેમ પ્રશ્ન થાય? તો કે આ 3 ટોપિક જો તમને સમજાય ને કે ભાઈ કામગીરી પ્રવૃત્તિ એટલે શું, તો જ તમે બધા શબ્દોને જુદા પાડી શકશો। જેમ તમને કેમ 11માં ખાતાઓના પ્રકારોનું વર્ગીકરણમાં તમને ખ્યાલ આવતો હતો એ પ્રમાણે। તો કામગીરી પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો કે કામગીરી પ્રવૃત્તિ એટલે ધંધાની ઉપજના સર્જનની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ। જો કઈ?
ધંધામાં જે કાંઈ ઉપજ આવે છે, ઉપજ કોને કારણે આવે છે? ઉપજનું સર્જન જે થાય છે, ધંધાની ઉપજનું સર્જન, એ જે સર્જન પાછળ જે પણ કાંઈ પ્રવૃત્તિ થાય છે એની બધી કામગીરીની પ્રવૃત્તિ છે. બરાબર. એક્ઝામ્પલ આપું તમને, સમજાવું કે દાખલા તરીકે તમે કોઈ પણ માલનું વેચાણ કર્યું છે. શું કર્યું? તમે માલનું વેચાણ કર્યું તો એના બદલામાં તમને રોકડ મળશે. તો જો આવક પ્રવાહ થયો, બરાબર. તો તમે કંઈક પ્રવૃત્તિ કરીને, શું પ્રવૃત્તિ કરી? તો કે એક વેચાણની પ્રવૃત્તિ કરી તમે. એવી જ રીતના તમને કોઈ ખરીદી કરો છો, માલની ખરીદી કરી, હાલો, તો તમે કાંઈક માલની ખરીદી કરી તો એમને તો નહીં થયું, કાંઈક તો પ્રવૃત્તિ કરવી પડી હશે ને. તો એ જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરી એના બદલામાં તમારે નાણાંમાં તો કંઈક પ્રવાહમાં ફેરફાર થયો ને. કેમ? તો કે ખરીદી કરી તો તમારે નાણાં ચૂકવવા પડ્યા, તો નાણાં જાય છે તો જાવક થયો, તો જાવક પ્રવાહ થયો. બરાબર છે. તો ખરીદી કરો છો, વેચાણ કરો છો, આ બધી પ્રવૃત્તિઓ છે. તો આ બધી પ્રવૃત્તિઓને આધારે થાય છે શું? તો કે ધંધામાં ઉપજ આવે છે, તો ઉપજનું સર્જન કરે છે. પ્રવૃત્તિને આધારે ઉપજનું સર્જન થાય છે. તો જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી, ફરીવાર બોલું છું, જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી ઉપજનું સર્જન થાય છે એ પ્રવૃત્તિને કામગીરી પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે? કામગીરી પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હજી જે પણ કાંઈ કામગીરી પ્રવૃત્તિ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા આગળ જે કરશું. મુદ્દાઓ બધા જુદા પાડવાના જ છે કે ધંધાની અંદર કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ છે જે ઉપજનું સર્જન કરે છે. જે પણ કાંઈ ઉપજનું સર્જન કરનારી પ્રવૃત્તિ છે કઈ કઈ છે એ જિજ્ઞાસા, એ આપણા મગજમાં વિચાર આવી જવો જોઈએ, તો જ તમને ખબર પડશે કે કામગીરી પ્રવૃત્તિ એટલે શું. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે રોકાણોની પ્રવૃત્તિ એટલે શું? બરાબર. તો કોઈ પણ તમે છે ને લાંબા ગાળા માટે કોઈ પણ મિલકત હોય, લાંબા ગાળાની મિલકત હોય, તમે વાર્ષિક હિસાબ ભણી ગયા છો, કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ પણ તમે ભણી ગયા છો, કંપનીના વાર્ષિક હિસાબમાં પણ આવે છે. લાંબા ગાળાની જે મિલકતો છે એ એક પ્રકારની, અને અન્ય રોકાણોનું ખરીદ વેચાણ. જો રોકાણોનું ખરીદ વેચાણ, અહીંયા બીજા કોઈ માલનું ખરીદ વેચાણ નથી, અન્ય રોકાણોનું ખરીદ વેચાણ. તમે રોકાણો પણ ખરીદી શકો, રોકાણો પણ વેચી શકો. બરાબર છે. એ આખો અલગ મુદ્દો છે, સમજવા જેવો. તો એ રોકાણોની પ્રવૃત્તિ છે. એમાં પણ તમને પ્રશ્ન થાય તો કયા મુદ્દા એવા છે કે જે રોકાણોની પ્રવૃત્તિ તરીકે અસ્તિત્વમાં છે ધંધામાં, એ તમારે એના પાઠ પાડવા પડશે તો તમને સમજાશે. બરાબર છે. નંબર 3, નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ એટલે શું? તો અહીંયા નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ એટલે બીજું કાંઈ નહીં. અહીંયા જો આ યાદ રાખો તમે, નાણાકીય પ્રવૃત્તિનું નામ આવે એટલે માલિકોની મૂડી અને ઓછીની મૂડીમાં ફેરફાર થાય ને, એટલે તમારે સમજી જવાનું કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ છે. કોઈ પણ માલિકની મૂડી હોય, ધંધાનો માલિક ધંધામાં રોકડ માલ કે મિલકત લાવે તેને મૂડી કહે છે. અને એ મૂડી છે, બરોબર છે, એ જે તે માલિકની હોય છે. અને એ મૂડીમાં જો ફેરફાર થાય તો સમજી જવાનું કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ છે. અથવા તો કોઈ પણ ધંધાએ ઓછીની મૂડી કોઈની પાસે લીધી છે અને એમાં ફેરફાર થાય તો એ કોકની ઓછીના લોન લીધી હોય, કોઈની ધંધાએ લોન લીધી હોય કે ભાઈ 10 લાખ લોન લીધી અને એમાં કાંઈ તમે એને ચૂકવો છો ને એમાં કાંઈ ફેરફાર થાય તો એ બધી નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ છે. બરાબર છે. એટલે 3 પાર્ટ પાડવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો: કામગીરીની પ્રવૃત્તિ, રોકાણોની પ્રવૃત્તિ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિ. આ 3 ટોપિક વિશે મેં થોડીક લાંબી ચર્ચા કરી છે, પણ એટલા માટે કરી છે કારણ કે આપણે આજથી જ આ પ્રથમ લેક્ચરથી જ આપણે આ રોકડ પ્રવાહપત્ર જો ધ્યાન દઈએ તો આગળ દાખલા ગણવામાં વાંધો આવે નહીં. કારણ કે દાખલાઓ છે ને એ આ તમને 3માંથી એક પૂછાશે. બરાબર છે. આ 3માંથી એક પૂછાશે એટલે એમાં તમને પહેલાં તો એ સ્પષ્ટતા હોય ને કે શું કામગીરી છે, શું રોકાણ છે, શું નાણાકીય છે, તો જ તમે એને સમજી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ આજે, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી પાછા મળીશું ત્યારે નવા ટોપિક સાથે, નવા મુદ્દા સાથે અને નવા જોશ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી હું આટલી વાત પૂરી કરીને હું રજા લઉં છું. બધાને મારા જય સ્વામિનારાયણ.